नमस्कार शुभ सकाळ। आज सेप्टेम्बर मास 16 तारीख मंगलवार। आपण मानक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक करि दियंतु। नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करि दियंतु। मु आज आपण मानक पई केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर नै आसीछि। आजिर प्रथम खबर, भुवनेश्वर इडको प्रदर्शनी पड़िया एकादशतम नियुक्ति मेला सोमवार अनुष्ठित होइछि। एथिरे 7टी विभाग यथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सर्वाधिक 986 जन, जल संपद विभाग में 413 जन, कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग में 34 जन, दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग में 136 जन, मत्स्य और प्राणी संपद विभाग में 23 जन, अर्थ विभाग में 61 जन और आईन विभाग में 37 जन को एभली मोट 1686 जन को विभिन्न वर्गर नियुक्ति पत्र प्रदान करा जायछि। सरकार द्वितीय वर्ष प्रारंभ में यह द्वितीय नियुक्ति मेला। परवर्ती खबर, श्रीक्षेत्र में कार्तिक व्रत 2025 पई आसंता 19 तारीख रु आवेदन करि परबे हविष्याली। edistrict.odisha.gov.in ऑनलाइन लिंक रे आवेदन करि परिबे। 19 तारीख पूर्वाह्न 10 टारु आवेदन पत्र आरंभ हेबो। 70 वर्ष बयस पर्यंत विधवा महिला और 50 रु 70 वर्ष पर्यंत विवाहित महिला माने आवेदन करि परिबे। मानसिक शारीरिक भाव सुस्थ थिबा सह नुआ आवेदनकारी होइथिले दियाजिबो प्राधान्य। केवल ऑनलाइन ने पंजीकृत होइथिबा मां माने ही हविष्याली शिविर रे अनुमति पाइबे। प्रतिवर्ष भली रहणी, जगन्नाथ दर्शन, प्रसाद सेवन व्यवस्था करिवे सरकार। एक मास धरी सेमानकु निःशुल्क महाप्रसाद जोगाई दियाजिबो। तेबे एथरर आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण ऑनलाइन माध्यम रे कराजिबो। केउठी रहिबे और आईडी कार्ड आदि समस्त तथ्य ऑनलाइन माध्यम रे हेबाकु योजना करिसंती पुरी जिल्लापाल। परवर्ती खबर, द्रव्य और सेवा कर बा जीएसटी को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं। जीएसटी परिषद बैठक में जो संशोधन होइछि ताहाकु तृणमूल स्तर रे ग्राहक माने जेभली पाई परिबे सेथिप्रति गुरुत्व दिया जाइछि। प्रत्येक पैकिंग रे पुराना मूल्य सहित संशोधित नूतन मूल्य तुरंत उल्लेख करने को खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। यह प्रधानमंत्री एक ऐतिहासिक निष्पत्ति जहाँ साधारण लोकंकर आर्थिक बोझ कमाइबारे सहायक हो पारिबो बोली मंत्री कहिसंती। आम विभाग यहाकु पूर्ण समर्थन देउछि। लाभ गुड़िक ग्राहकों पाखे तुरंत पहुंचवा उचित। 2025 डिसेम्बर 31 तारीख पर्यंत पैक होइतिबा आवश्यक सामग्री पुराना लेबुल रखि पारिबो, किंतु नुआ दर 22 सेप्टेम्बर 2025 रु लागू हेबो एवं वर्ष शेष सुधा एगु संपूर्ण भावे लागू कराजिबो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, आरंभ हैला सुभद्रा अभियोग समाधान मॉड्यूल। शुभारंभ कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एणिकी हिताधिकारी मैंने अभियोग कले विभाग उत्तर रखि पारिबो। पूर्वर पोर्टाल थिला, केवल अभियोग आसुथुला, उत्तर मिलु नथुला। सुभद्रा योजना रु काहेकि बाद पड़ले जणाई दियाजिबो। सेमाने कोन कले शामिल होई परिबे जणाई दियाजिबो। 2,75,000 बाद पड़िचंती, समाधान रास्ता बाहरिबो। परवर्ती खबर, छात्र संसद निर्वाचन ने उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सोमवार बड़ संकेत देइचंती। राज्य सरकार पूर्वरु छात्र संसद निर्वाचन को नहीं आभिमुख्य स्पष्ट करिसंती। वर्तमान मध्य कॉलेज निर्वाचन नहीं सरकार सकारात्मक अछंती बोली मंत्री कहिसंती। एहाकु नहीं जोर धरिलानी राजनीति। अन्य पक्षरे छात्र संसद निर्वाचन नहीं बीजेडी सरकार को टार्गेट करिछि। सरकार यूटर्न मारिबारे माहिर बोली बीसीजेडी सभानेत्री इप्सिता साहू कहिसंती। इप्सिता कहिसंती जे सरकार इंटरनल सर्वे करी कैंपस रे स्थिति भल नथिबा जानिलेनी। बालेश्वर घटना रे एबीवीपी बैकफुट रे सरकार भी दी पाद पछरे अछंती। पूजा छुट्टी पूर्व छात्र संसद निर्वाचित हुए, पूजा पर निर्वाचन करि परिबे नहीं बोली सरकार को कड़ा टार्गेट करिसंती। परवर्ती खबर, बैपारीगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत माठपड़ा पंचायत हरडागुड़ा ग्राम रे पवित्र मिनरबालिया पत्नी गौरा मिनरबालिया रक्तहीनतार शिकार होइतला बेले स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर हेबारु जयपुर जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जायतिला। स्वास्थ्य परीक्षा पर गौरांक शरीर रे हेमोग्लोबिन कम थिबा जणा पड़ितला। तेणु तुरंत रक्त जोगाड़ करिया पई डाक्टर स्वामी पवित्र मिनरबालिया को कहिथिले। एही खबर ओडिशा ड्राइवर महासंघ बैपारीगुड़ा शाखार सभापति माधव विषय जानिबा परे संघर सदस्य बलराम बारिक सह जोगाजोग करी जयपुर रे पहुंचीथिले।
ଗୌରା ମୁନରବଳିଆ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବଳରାମ ବାରିକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଶାଖା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିବା ସହ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସଭାପତି ମାଧବ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କିପରି ଆୟତ୍ତ କରିବେ, କିପରି ସହଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଆଁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ସୋମବାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମ୍ପନ୍ନ ମେସିନ୍ ଯେମିତିକି ହାଇଡ୍ରୋଲକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ରୋବୋଟିକ୍ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ମେସିନ୍, ଆସେଣ୍ଡର, ଡିସେଣ୍ଡର ଆଦି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳରେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ତାହା ଦେଖାଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ସହିତ ଅପମାନଜନକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର୍ ପରିଷଦ ଆଇନଜୀବୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର୍ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ନାୟକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ ପରିଷଦ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏପରି ଅଶୋଭନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଥିଲା। ଆଇନଜୀବୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କୁମାର ନାୟକ ଚାଣକ୍ୟ ନାମକ ଏକ ଛଦ୍ମନାମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଅସମ୍ମାନିତ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଆରଟିଓଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ, ବିଶେଷ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବେଳେ ରିଲ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜାରି ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅତିରିକ୍ତ ଆରଟିଓ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର 1ର ଆରଟିଓ ଓ ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ହଳଦିଆରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଡ୍ରାଇଭର ଷ୍ଟିଅରିଂ ନ ଧରି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଓ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାତିଲ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା କାଉଣ୍ଟରରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ ଓଟିପି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହି ନିୟମ 15 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦଲାଲ ଓ ନକଲି ଟିକଟ ବୁକିଂକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରତି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇ-ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଏକ ଓଟିପି ଯିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଟିକଟ ବୁକ୍ କରାଯିବ। ଓଟିପି ବିନା ଟିକଟ ବୁକ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନପିସିଆଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବା P2M କାରବାରର ସୀମା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ କାରବାର କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସରିନାହିଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ହୋଇନାହିଁ ଶେଷ ଠିକଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ଫେରିଛନ୍ତି 86 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏକଦମ ସତ। ଜୁଇରେ ଜଳିଯିବା ଆଗରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବାର ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଗଞ୍ଜାମର ଚିକିଟି ପୋଲସରାର ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବୟସାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଛି କଥା କହୁନଥିଲା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦାହ କରିବାକୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମ୍ୟାନେଜର ବୃଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମ୍ୟାନେଜର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହଯୋଗରେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଲିମିଟେଡ୍ ସୋନପ୍ରୟାଗରୁ କେଦାରନାଥ
କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରୋପୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଛି। କମ୍ପାନୀକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପତ୍ର ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର ରୋଡ୍, ମେଟ୍ରୋ, ରେଳ ଏବଂ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ସେ ଏଥିରେ 4081 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, କେଦାରନାଥ ରୋପୱେ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରି ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ଏହି ରୋପୱେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ 12.9 କିଲୋମିଟରର କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା 9 ଘଣ୍ଟାରୁ ମାତ୍ର 36 ମିନିଟକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ BMW ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଲା ନୂଆ ମୋଡ଼। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ଏବେ ତାହାର ଉତ୍ତର ମିଳିଛି। ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଗଗନପ୍ରୀତ କାହିଁକି 19 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଗଗନପ୍ରୀତ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୃତ ନବଜାତ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର। ଏବେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ ହସ୍ପିଟାଲର 3 ସହ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଗଗନପ୍ରୀତଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ନବଜୋତଙ୍କୁ 19 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନେଇଥିଲେ। ମୃତକ ନବଜୋତ ସିଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଉପସଚିବ ଥିଲେ। ସେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଦୀପ କୌରଙ୍କ ସହ ବଙ୍ଗଳା ସାହିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡର ଧୌଲା କୁଆଁ ନିକଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ନୀଳ BMW ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ପଛରେ ବସିଥିବା କୌରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପଗଡି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଧକ୍କାର ପ୍ରଭାବରେ ଉଭୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସିଂଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ମୁହଁ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ କୌରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସିଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ କୌର। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।